बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। तुसीं वेख रहे हो पंजाब टीवी 94 ते मैं हाँ तुहाडा अपना अफजल भट्टी। साडे अज दे पंजाबी व्लॉग चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे नाल पूरी दुनिया 'च जिथे जिथे पंजाबी ज़बान बोली ते समझी जाती असीं उन्हां नूं जी आयां कहने। नाज़रीन, वो वक्त आ गया जदों असीं ट्रैक्टर दा मलक जहांगीर दा इंटरव्यू करना सी। बड़ा नायाब ट्रैक्टर है जिहड़ा जिंदगी 'च तुसीं नहीं वेख्या होएगा ते साडे नाल रहा जे। आओ तुहानूं अज वो ट्रैक्टर विखाईए जिहड़ा कि पाकिस्तान छड्ड के शायद इंडिया 'च ही ना होवे। चलो जी, आ जाओ साडे नाल। नाज़रीन, जिस तरह कि असीं आख्या सी इंतज़ार दीयां घड़ियां खत्म होईयां। अज अल्लाह की रहमत नाल सानू मलक जहांगीर साहब मिल गए ने। गराज भी खुला है, ट्रैक्टर भी खड़ा ते आप भी तशरीफ फरमा ने। ते आओ तुहाडी उन्हां नाल मुलाकात कराने। पहले कैमरामैन मेरा विखावे कि उन्हां दा गराज खुला है, उन्हां दा ज़रा फार्म विखावे। अस्सलामुअलैकुम जनाब मलक साहब। वालेकुम सलाम भाईजान, ठीक ठाक। मलक साहब तुसीं साडों बड़ा इंतजार करवाया। जल साहब की हाल है? बैठो। नाजरीन, ये मलक जहांगीर साहब ने जिन्हां दे फार्म ते असीं पहले आए सां ते इत्थों ट्रैक्टर दी वीडियो बनाए तो बगैर ही खाली हट गए। ते अज असीं आए हैं, अज असीं इन्हां को टाइम लिया सी। असीं पिछली वारी आए ते असीं सोलर प्लेटां दा, करा दा, डिस्कां दा ते अपना हाल वगैरह ट्यूबवैल ये असीं तुहानूं विखा पाए ते ट्रैक्टर दा नहीं असीं कर सके। ते अज असीं इन्हां को राती टाइम लिया सी ते अज असीं आए हैं ते अज मलक साहब सानूं मिल गए ने। अज असीं ट्रैक्टर दा इंटरव्यू करांगे। मलक साहब सुनाओ, तबीयत कैसी है? अल्लाह दी खैर है। ते तुसीं 3-4 दिन कित्थे रहे हो? बस यार कोई काम सीगा उधर गया सी। अच्छा मलक साहब, ये ट्रैक्टर जेड़ा है ये कित्थों तुसीं लिया है? ये इंडिया तो मंगाया था। ये बड़ा नायाब ट्रैक्टर है। इदां दा ट्रैक्टर तो पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं। बस शौक सीगा मैं मंगा लिया। ये तो मॉडल ही कोई 40-42 है। मॉडल नूं की करना, काम सही करता है। गड्डी दी वेल ही बड़ी है। बस मैं इसके मैंने चलाउण दा। अच्छा, लोगों को इस चीज़ का बड़ा इंतजार है कि असी ये ट्रैक्टर उन्होंने विखाईए ते सानू अज इहदा दर्शन कराओगे? बिल्कुल करावांगे। बाहर कड्डो, खा वेखिए जरा। मैं हुणे कढ देना। कड्डो जी, आओ जी ट्रैक्टर वेखने। आओ जी साडे नाल आओ। अब मेरा कैमरामैन विखा सके तो यह मलक साहब होरां दा ट्रैक्टर खड़ा है, जरा विखाओ जी। इत्थे करावां? नहीं, तुसीं कड्डो बाहर इनू। मलक साहब ट्रैक्टर कड्ढण गए ने। हुण तुसीं नाज़रीन ट्रैक्टर वेखना। अगर इदां दा ट्रैक्टर तुसीं किते जहान ते वेख्या है ते फिर मैं जुर्मदार हाँ। ते जे नहीं वेख्या ते तुसीं साडे चैनल नूं लाइक, शेयर ते कमेंट्स लाजमी करना है। इहदी सानू दाद देनी जिस तरह दा ट्रैक्टर असीं तुहानूं विखाउण लगे। वेल ही बड़ी गड्डी दी, एड्डी लम्मी गड्डी, 75 होवे 85 होवे, इदां दा ट्रैक्टर तुसीं जहान ते नहीं वेख्या होना। हुण निकलण लगा ते आ मलक साहब कड्ढण गए ने। कड्डो जी मलक साहब, जरा ट्रैक्टर बाहर कड्डो। हो गया स्टार्ट? नहीं होया, हुण फिर करांगे। हो गई गड्डी स्टार्ट।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਢਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵੇਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਗੇਅਰ ਬਾਸਾ ਲੱਗਾ, ਨਰਮ ਹੈ, ਕਲਾਚੀ ਨਰਮ ਹੈ, ਗੇਅਰ ਹੀ ਨਰਮ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਨਾ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ, ਕਰੋਲਾ ਜਾਂ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਮੈਨੂਅਲ ਗੱਡੀ ਗੇਅਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਗੇਅਰ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਗੇਅਰ ਵੱਲ ਵਿਖਾਓ। ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗੇਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨਰਮ ਗੇਅਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੇਲ ਹੀ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੇਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ 2 ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਢੋਲ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇਲ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਥੱਲੇ ਆਓ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ? ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 375 ਦਿਨੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੁੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਕੈਮਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਖਾਈਏ। ਐਡਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਬਾਡੀ ਵਿਖਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਲੰਮੀ ਬਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਚਾਈ ਖਚੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ? ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਪੂਰੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਕੁੜਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹਲ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਧੂਆਂ ਸ਼ੂਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਜਣ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੈਨਵਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੰਜਣ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਜਣ ਇਹਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਨ 40-42 ਦਾ, ਤੇ ਇੰਜਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਰਕਮ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ? ਨਾ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਾ ਜੈਲਸ, ਆ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾੜ ਫੂਕਦੇ ਨੇ, ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੰਡ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੇਚੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਖਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਈ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਇੱਧਰ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਸ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਧ ਖੜ ਮਾਈ ਦੀ। ਆਹੋ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ
ਮਲਕ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਦ ਖੜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸ਼ਾਦੀ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਿਕਾਹ ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧ ਖੜ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ, ਬੰਦਾ ਬਣੇ ਕਰੋ, ਵਲੌਗ ਮੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਜਵਾਕ ਹੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।